अगद पढ़ै शैतान वे लालो। जिहड़े सिरे दे गुंडे, जिहड़े सिरे दे, हुण मैं लफ्ज की वरतां गुरबाणी विच भी लिखे ने, पर जे मैं वरतांगा कई फिर मत्थे त्योड़ियां जियां पाउंदे ने, पर गुरबाणी विच लिखिया होया है, रन्ना होइयां बोधियां पुरस होए शयाद। किन्ने करड़े बोल ने। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ये सच है कि गुरु नानक दे बोल भी ते सच होने सी भी शर्म, जिथे शर्म नहीं उत्थे धर्म का सवाल ही नहीं पैदा होंदा। कूड़ फिरै प्रधान वे लालो, जिहड़े सिरे दे झूठे ऐन, जिन्हां दी इंज कह लो मां नूं कोई मकान नहीं लैके जांदा, उन्हां लोकां नूं तख्तां ते बिठाउण वाले असीं। ये बाणी कह रही भी कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। जिहड़े झूठे बंदे ने वो आगू ने, भाव वो मोहतवार ने। बाणी कह रही है, मैं नहीं। शर्म धर्म ये गल कित्थे कही गुरु नानक साहब ने। ऐमनाबाद की धरती ते एक पासे मलक भागो हंकारी है, एक बन्ने भाई लालो तरखान झुग्गी विच बैठा है, रुखी सुखी मिसी जिद्दां दी भी है खा लैंदा है, रब रब करदा है। पर गुरु नानक पातशाह उस भाई लालो दे घर गए। इतिहास कहंदा एक महीना रहे ते भाई साहब भाई लालो दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच इस शब्द विच 7 वारी आया है। आ दिवाली लंघ लैण दिओ, साडे सिख विश्वकर्मा डे मनाउणगे, भाई लालो दा दिन नहीं, भाई लालो दा। एक जगह मैं कथा की थी, कहंदा बाबे ऐदां ना आख्या कर, कहंदे इन्हां ने तैनूं भी फड़ लैणा है, तैनूं भी कहंदे कुट्टणगे। मैं कुट्टण दे नाल कदे सच झूठ विच नहीं तब्दील हुंदा, सच सच ही रहना है। कि भाई लालो दा पूरे विश्व पद्धर दे उपर किसी ने अज तक कोई महान वड्डा समागम कीता? बिल्कुल नहीं। जिस गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा निवाजिया होया ते जिस दे कोल बह के झुग्गी विच बह के गुरु नानक पातशाह आ शब्द उचारदे ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। देखिया सी ओ समा कि ऐमनाबाद की धरती ते मलक भागो किवें जुल्म ते अत्याचार करदा है। तो गुरु नानक साहब उसे शहर विच जाके एडी वड्डी गल कहनी, जे डरना हुंदा तां गुरु नानक साहब भी चुप कर जांदे भी जे मैं ये गल कही कि कूड़ फिरै प्रधान वे लालो, किते मलक भागो ही कहंदे आके कोई सानू पकड़ के ना लै जे, किते लड़ाई झगड़ा ना करे। दरअसल गुरु नानक देव सच्चे पातशाह गए ही उन्हां लोकां कोल ने जिहड़े सिरे दे बिगड़े हुए सन। जिहड़े लोग कोई संत महापुरुष गुरमुख जन बाणी पढ़न वाले, गुरु बाबा जी मैनू नहीं लगता भी उन्हां कोल गए होण, क्योंकि वो तो अपना काम कर ही रहे ने। क्योंकि जिहड़े सिरे दे चोर डाकू, भूमिया चोर, वली कंधारी, हमजा गौस, नूर शाह जादूगरनियां वर्गियां ते कौडा राख, सज्जन ठग, ये कौन सन? ये कोई महात्मा थोड़ी सन, ये कोई भजनीक लोग थोड़ी सन। पर जे इन्हां कोल गुरु बाबा जी नहीं जाणगे तां फिर इन्हां कोल जाएगा कौन? ते गुरु नानक पातशाह जी इन्हां कल्ले कल्ले दे कोल गए ते इन्हां दे जीवन दे विच क्रांति लिआंदी। जिहड़े वेखण नूं बाहरों धार्मिक सन, क्योंकि अज शब्द भी यही आया। आनंद साहब दी बाणी जिहड़ी आपां पढ़दे हां, गुरु अमरदास साहब जी दी, जीओ मैले बाहरों निर्मल। गुरु नानक साहब ने देखिया सज्जन ठग है ने जिहड़ा बाहरों तो बड़ा निर्मल, निर्मल दे अर्थ ने धार्मिक, बाहरों तो बहुत धार्मिक है। मैं हमेशा अर्ज करदा भी जिहड़ा गुरुद्वारे सोहणे कपड़े पा के आ जाए, एन बूट पा के, ओनू थोड़ी आपां सिख कहने आ, वो सिख थोड़ी है। आपां ओनू कवांगे जिहड़ा घरों नंगे पैरी आवे, खिमा करियो मैनू गुरु दी गल है, हुण कहनी पएगी। जिहड़ा नंगे पैरी आवे, ऊही लिटदा आवे, गड्डी 'च भी ना आवे, आ ने महापुरुष। बाणी विच की लिखिया है? पढ़ो बाणी। पातशाह कहंदे किन्नियां उदाहरणां ने। बस्तर ना पहिरै, भाव कपड़े नहीं पाउंदा। कि कपड़े ना पाउण करके कोई संत हो सकदा है? कि कपड़े ना पाउण करके कि किसी नूं ये पदवी मिल सकदी है? आसा जी दी वार दे बचन ने। बस्तर ना पैरै ऐनस कह रहे मोन बगूता, क्यों जागै गुर बिन सूता। गुरु तो बिना किवें जाग आएगी। पग उपे ताना अपना किया कमाना, भाव सिर ठानू कर लिया, लत्तां दरख्तां नाल लमका लियां। बाबा जी कर रहे ने भजन बंदगी। बाणी कह रही है
ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਝੂੰਪੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਰੰਦੇ ਤੇਸੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝੂੰਪੜੀ ਹੈ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਮੀਨਸ ਧਾਰਮਿਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਥੰਧਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਪੜੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੋਪੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤਗਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ, ਕਦੀ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਮੋਹਰਾਂ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਘਿਓ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂੜੇ ਤਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਉਂ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਬੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਪੜਾ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜੀ ਤੇ 4 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੀ, ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਚਕਾਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੰਧ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਉੱਤਰ ਜਾ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਆਣਾ ਚੀਂਗ ਚਿੰਗਾੜਾ ਪਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਤ ਤੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਪਸ਼, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਤੇ ਸਰੋਪਾ ਥੋੜੀ ਪਾਏਗਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਲਾਈ ਵੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ